নিউজ নাওৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই মুকিবুল হুছেইন। চাওক আজিৰ সংবাদত কি আছে। আইআইটি গুৱাহাটীৰ আন এক সাফল্য। গৱেষকসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণৰ দ্ৰুত নিদানৰ বাবে 3D প্ৰিণ্টেডৰ ব্যয়বহুল যন্ত্ৰ। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। আইআইটি গুৱাহাটীৰ আন এক সাফল্য। গৱেষকসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰস্ৰাৱৰ সংক্ৰমণৰ দ্ৰুত নিদানৰ বাবে 3D প্ৰিণ্টেড ব্যয়বহুল যন্ত্ৰ। এই যন্ত্ৰটোৱে UTI সন্দেহযুক্ত ৰোগীৰ বেক্টেৰিয়া প্ৰকাৰ 5 মিনিটত জুখি চিনাক্ত কৰিব পাৰে, যিটো গতানুগতিক ধৰা পেলোৱাৰ তুলনাত দ্ৰুত। য'ত প্ৰস্ৰাৱ কালচাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কেইবাটাও দিন প্ৰয়োজন হয়। প্ৰটোটাইপ ডিভাইচটো ব্যয়বহুল আৰু ই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বাবে উপযোগী হ'ব, য'ত পৰ্যাপ্ত পৰীক্ষাৰ সুবিধাৰ অভাৱৰ বাবে বেছিভাগ UTI ৰোগী ধৰা নপৰে। বিকশিত প্ৰটোটাইপটো জেনেৰিক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া চিনাক্ত কৰিবলৈ টিউন কৰিব পৰা যায়। Hello, my name is Parthasharthi Gopattadar. I am Associate Professor in Chemical Engineering Department. I am also associated with Center for Nanotechnology and School of Health Science and Technology in IIT Guwahati. So, all of you know might be that this urinary tract infection or UTI is very much bigger health issues in worldwide and also in India, and it is more prevalent in females, especially when they are pregnant. So, if it is not detected in early stage, it may cause very bigger health issues, like it can cause kidney problem itself. Okay, so we are myself and with my collaborator like Professor Tapash Kumar Mandal from Chemical Engineering Department of IIT Guwahati and Dr. Sapnil Sinha from Alternatives, we come up with a solution for this UTI, and my research scholar Mr. Dr. Aniruddha Dev has developed one prototype to detect this UTI and within few minutes. Actually, this UTI in healthcare, they have, I mean, in hospitals or in healthcare, it is that usual practice that they take this urine samples of the patients, culture it on an agar plate, and they see the patterns of growth of this bacteria, and from this growth patterns they detect that what type of bacteria is causing this UTI. Basically, UTI can be caused many different kinds of bacteria like K. pneumonia, E. coli, S. aureus, E. faecalis. So, to identify this what bacteria is causing that UTI for one particular patient, it is very important, because until and unless this bacteria is identified, doctor cannot give this antibiotic which is specific to that bacteria. So, for identification of this bacteria with usual method that in practice in hospitals, it takes few days. Okay, and by that time this patient has to suffer and it can spread. So, we came up with a very nice solution which can give this identify this bacteria within very few minutes. Okay, so what we have done, we have engineered an aptamer. So, these engineered aptamers, they fold specifically and when a target bacteria comes in nearby, they attach to that bacteria. So, it is like a 3D puzzle, and this engineered aptamer is attached to this gold nanoparticle, and this gold, when in presence of that specific bacteria, this gold nanoparticle also attached to that bacteria through this aptamer. Now, all this gold nanoparticle agglomerated on the surface of this bacteria, that give us a specific signal, unique signal in this UV visible spectroscopy. That is that we characterize that intensity of that UV signal, UV visible signal, and we identify that whether this bacteria is present or not. So, this is that usual methodology that we have adopted here. This gold nanoparticle is attached with this aptamer, which is specifically engineered for a specific bacteria. Here we have talked about this K. pneumonia, and it is attached to this gold nanoparticle. Then in presence of a bacteria, it got attached to that surface of this bacteria, and when this concentration of this bacteria is more,
this agglomeration of this gold nanoparticle on this surface is more, and we get this color change in this solution that we have shown here. So, in this UV visible spectroscopy, we have seen that this when this gold nanoparticles is agglomerated, it gives this intensity variation, and we detect that intensity variation to detect that which bacteria is present here. And this device is also tunable by just specifically engineered that aptamer, so that we can detect other bacteria also. We have also shown with S. aureus in this paper, but it is specifically for K. pneumonia mainly. So, this UPS of this device is that it is very fast, it can detect within few minutes, and this cost is within the range of this very common people. গুৱাহাটীৰ পৰা মধুমাধৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও। ঘেলামৰা পুৰণি গোবিন্দপুৰত বিকল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, বিদ্যুৎ বিভাগে জ্বলাকলা খুৱাইছে গাঁওবাসীক। নিউজ নাওৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ঘিলামৰা পুৰণি গোবিন্দপুৰত বিকল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, বিদ্যুৎ বিভাগে জ্বলাকলা খুৱাইছে গাঁওবাসী ৰাইজক। উল্লেখযোগ্য যে ঘিলামৰা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ অধীনত পুৰণি গোবিন্দপুৰ গাঁৱত বিদ্যুৎ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিকল হোৱাৰ ফলত গাঁওখনৰ ৰাইজ দুদিন ধৰি অন্ধকাৰত ডুবি থাকিব লগা হৈছে। উৎকট গৰমত ঘৰত থাকিব নোৱাৰি হাতে হাতে বিচনী লৈ মহিলাসকল বিদ্যুৎ বিভাগৰ ওপৰত খুব উজাৰি ওলাই আহিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে। তেওঁলোকৰ দাবী শীঘ্ৰে বিদ্যুৎ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ গাঁওখনত সংযোগ কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ। এতিয়া কাৰেণ্টটো এটা পৰহি 9টা বজাৰ পৰা নাই আছিলে, সেইখিনি সময়তে নাই ধুম কোৱা শুনিলোঁ। আমি শুই আছিলোঁ গৰমত বিচনী মাৰি তাৰপৰা চাইছোঁ কি হ'ল, কাৰেণ্টটো নাই তাৰ আজিলৈকেতো নাই। তাৰ কি হ'ব এতিয়া, কেনেকৈ কি হ'ব? কালি ঘিলামাৰলৈ গ'ল অফিচলৈ, কোন কেনেকৈ গ'ল গাড়ীত ভাড়া কৰি, আৰু মতাও কেইজনমান, মাইকীও 6-7জনীমান গ'ল। তাৰপৰা তাত কি অফিচত কি বিধান দিলে, বোলে লখিমপুৰলৈ যাবগৈ লাগিব, এনেকৈ কাগজ পত্ৰ কৰি লখিমপুৰৰ পৰা বোলে ভাড়া দি কেছ মামলা আনিবগৈ লাগিব, পইচা তুলিব লাগিব, 300 টকা লাগিব। তাৰপৰা বোলে কেছ মামলা আনি বহুৱাই দিব। থাকিব নোৱাৰে, এবাৰ বাহিৰলৈ আহিছোঁ, এবাৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ, এবাৰ বিচনাত বহোঁ, এবাৰ আকৌ শুওঁ, সেনেকৈ থাকি ৰাতিপুৱা উঠি আহিছোঁ বিচনী হাতত লৈ। এতিয়াও আছে বিচনী হাতত। তেতিয়াহ'লে গোবিন্দপুৰ এতিয়া কাৰেণ্টটো এটা পৰহি 9টা বজাৰ পৰা নাই আছিলে, সেইখিনি সময়তে নাই ধুম কোৱা শুনিলোঁ। আমি শুই আছিলোঁ গৰমত বিচনী মাৰি তাৰপৰা চাইছোঁ কি হ'ল, কাৰেণ্টটো নাই তাৰ আজিলৈকেতো নাই। তাৰ কি হ'ব এতিয়া, কেনেকৈ কি হ'ব? কালি ঘিলামাৰলৈ গ'ল অফিচলৈ, কোন কেনেকৈ গ'ল গাড়ীত ভাড়া কৰি, আৰু মতাও কেইজনমান, মাইকীও 6-7জনীমান গ'ল। তাৰপৰা তাত কি অফিচত কি বিধান দিলে, বোলে লখিমপুৰলৈ যাবগৈ লাগিব, এনেকৈ কাগজ পত্ৰ কৰি লখিমপুৰৰ পৰা বোলে ভাড়া দি কেছ মামলা আনিবগৈ লাগিব, পইচা তুলিব লাগিব, 300 টকা লাগিব। তাৰপৰা বোলে কেছ মামলা আনি বহুৱাই দিব। থাকিব নোৱাৰে, এবাৰ বাহিৰলৈ আহিছোঁ, এবাৰ ভিতৰলৈ আহিছোঁ, এবাৰ বিচনাত বহোঁ, এবাৰ আকৌ শুওঁ, সেনেকৈ থাকি ৰাতিপুৱা উঠি আহিছোঁ বিচনী হাতত লৈ। এতিয়াও আছে বিচনী হাতত। তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে কি কয়, এতিয়া সেইটোতো বাদেই, কাহানি বাটতে লুপ্ত হ'ল, আৰু দাম দি হ'লেওতো আমি কিনিলোহেঁতেন। ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত কাৰেণ্টটো নাই, কিবা শব্দ কৰিলে বুলি কাৰেণ্টটো নাই। আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, অভাৰ টেলিফোনত জনাইছিলোঁ। তেখেতলোকে ক'লে আমি মানুহ পঠাইছোঁ, বস্তুটো চাব, চাই পিনে আপোনাক জনাম বুলি ক'লে। তাৰপৰা জনোৱাৰ পাছত 2জন মানুহ আহিলে, আমাৰ যিকেইজন ইয়াত ওচৰৰ যিজন আমাৰ ইয়াত লাইনটো চাবলৈ আহে, তেওঁলোকে আহি চালেহি, চোৱাৰ পিছত ক'লে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো অলৰেডি বেয়া হৈছে। যে ক'লে আপোনালোকে অফিচিয়েলি যোগাযোগ কৰক, যোগাযোগ কৰি অতি সোনকালে কাৰেণ্টটো ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি ক'লে। কিন্তু আমাৰ মানুহ গৈছিলে, যোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে আজিলৈকে এতিয়া কোনো এজন বিভাগৰ মানুহ কোনো এজন আমাৰ ইয়ালৈ অহা নাই এতিয়ালৈকে। কালিৰ পৰা আমাৰ যি কষ্টকৈ আমি যে আছোঁ, মানে আজি শুব পৰা নাই, কিবা কৰিব পৰা, পানী দুনিৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা। কিন্তু এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ যিটো বিল বিচাৰে, 2 মাহ যদি বিলটো পেণ্ডিং থাকে, কাৰেণ্টটো কাটিবলৈ তেওঁলোকৰ মানুহ দৌৰি আহে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত কোনো এঘৰ মানুহ পেণ্ডিং নাই, বিল হয় আমাৰ যদি পেণ্ডিং আছে, তেতিয়া আমাক কাৰেণ্টটো নালাগে। যদি আমাৰ যদি পেণ্ডিং নথকাৰ স্বত্তেও তেওঁলোকে আজি কোনো এজন মানুহ অহা নাই। কিন্তু যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ইটো লাইনৰ পৰা আমাক ইয়াত যিবিলাক আমাক সুবিধা কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ এইটো কোন বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ? আমাৰ ঘিলামৰা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল, ঘিলামৰা।
তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো এজন মানুহ আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই। আমি জনাইছোঁ যে এই বিষয়ত তেখেতলোকে অন্ততঃ আমাৰ হয়তো বুজিব লাগে যে কাৰেণ্টৰ কাৰণে নহ'লে এতিয়া আজিৰ যুগত কেৰাচিন পাবলৈ নাই, কিবা পাবলৈ নাই, মানুহ থাকিব কেনেকৈ, পোহৰ নহ'লে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনালোকক এটাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আমি আপোনালোক নথৈ সুখী হৈছোঁ আৰু তেখেতলোকে আপোনালোকৰ হৈ আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যে এই পোহৰ ব্যৱস্থা যে সোনকালে কৰি দিয়ে। জিন্তু কোচৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও। মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল এটি পৰিয়াল। হঠাৎ গেছ চিলিণ্ডাৰ ফাটি অহৰহ নিৰ্গত হ'ল গেছ। নিউজ নাওৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। মাজুলীত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কোনোমতে ৰক্ষা পৰিল এটি পৰিয়াল। হঠাৎ গেছ চিলিণ্ডাৰ ফাটি অহৰহ নিৰ্গত হ'ল গেছ। গেছ ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰটো ফুটি ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল পূব মাজুলীৰ পুখুৰীপুৰীয়া গাঁৱত হিয়া ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত গেছ চিলিণ্ডাৰটো ফুটি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত পুখুৰীত পেলাই দিয়ে গেছ চিলিণ্ডাৰটো আৰু ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল পৰিয়ালটো তথা ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজ। মই এইখিনিতে ওচৰতে মাছ কেইটামান বাচি আছিলোঁ, ফেনখন লগাই শিকি থৈছিলোঁ, গেছৰ চিলিণ্ডাৰ চব অফ কৰি থোৱা আছিলে। তাৰপিছত এনেকুৱা এটা শব্দ দিলে, মানে বহুত ডাঙৰ এটা শব্দ দিছে, ধমৰকৈ এটা শব্দ দিছে। শব্দটো দিয়াৰ লগে লগে চাইছোঁ যে গেছ চিলিণ্ডাৰটো কি হৈছে। তেতিয়া তেনেকৈ চাইছোঁ, মানে গোটেই একদম ফৰফৰকৈ ওপৰলৈ মানে ধোঁৱা হেৰি হৈ গৈছে। তাৰপিছত ঘৰত কোনো মতা মানুহ নাছিলে। আমি দুজনী মানে এতিয়া ক'লৈ যাম, কি কৰিম, এনেকৈ ঢাপলীয়াই হেৰিকৈ ঘূৰাই খাওঁতে মই ওচৰতে বস্তা এটাকে পাই আনি পেলাই এনেকৈ লাহেকৈ ঢাকি দিছোঁ, তথাপিতো মানে ৰাখিব পৰা নাই। তাৰপিছতে ভাইটিটোক মাতিলোঁ, সি আহি পেলাই যেনিবা সেইটো যেনে তেনে সি মানে কপি গৈছে, এনেকুৱাকৈ খুলিব পৰা নাই। খুলি বাহিৰলৈ নি পেলাই তেতিয়া এনেকৈ পানীত হেৰি কৰিছেগৈ। নতুন চিলিণ্ডাৰ আছে? নতুন চিলিণ্ডাৰ এসপ্তাহ হৈছে মাত্ৰ লগোৱা। মানে আজি লগাইছিলে নে আগতে লগাইছিলে? আজি এসপ্তাহ হৈছে লগোৱা। চাইডেদি মানে ফুটি গ'ল? চাইডেদি ফুটি গ'ল। ওপৰৰ হেৰিয়েদি নহয়, আমি ভাবিছিলোঁ ওপৰৰ ভেল্ভটো চাগে বহি গৈছে এনেকৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নহয়, মানে বডিটো মানে ওপৰেদি এটা ফুটা ওলাই গৈছে। আচলতে এতিয়া গোটেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। অগ্নিকাণ্ড মানে গোটেই ঘৰেই শেষ হৈ গ'লহেঁতেন। মানে আমাৰ এইটো ইফালে আকৌ মানে জুই চুই একো ব্যৱস্থা নাছিলে দেখি মানে আজি মানে ৰক্ষা পৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভগৱানে ইমানতে বোলো ৰক্ষা কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু, কিন্তু মানে গোটেই ঘৰেই শেষ হৈ গ'লহেঁতেন আৰু। মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও। নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।